फटाफट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू ते देश दुनिया दे विच की कुछ रिहा खास मनोरंजन जगत खेड जगत दा करांगे खास गल वपार दी भी करांगे गलबात। सब तो पहला नज़र पाउने आ सूबाई खबरां ते। पीएम मोदी वालों सरबदली बैठक बुलाई गई। बैठक दे विच बजट सैशन के एजेंडे बारे गलबात की गई। पीएम मोदी की अगवाई दे विच वर्चुअल बैठक हुई ते विरोधी धिरां दे वल्लों किसानां दा मुद्दा चुक्या गया। प्रधानमंत्री ने गलबात दे नाल मसला हल करने की गल आखी है ते नाल ही कहा कि गलबात दे नाल ही मसले का हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि खेती मंत्री वालों सुझाए गए प्रस्ताव ते किसानां नूं विचार करनी चाहिए है ते 1.5 साल तक खेती कानूनां ते रोक लग सकती है। किसानां दे वल्लों सद्भावना दिवस मनाया गया ते सवेरे तो शाम तक किसान आगूआं दे वल्लों भुख हड़ताल की गई। दिल्ली के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ किसान आगू भुख हड़ताल ते बैठणगे ते हड़ताल ते बैठे ने। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि ਸਿੰਘੂ ते गाजीपुर बार्डर ते माहौल खराब करने की कोशिश नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोक अंदोलन को खराब करने की साजिश रच रहे हैं। खेती कानून रद्द होने तक किसानी संघर्ष जारी रहेगा। नकोदर च किसानां दे वल्लों सद्भावना रैली कड्ढी गई है ते किसानां ने केंद्र सरकार ते इल्जाम लगाए ते किसान जथेबंदियां ने कहा कि 26 जनवरी की हिंसा च किसान बेकसूर सन। किसानी संघर्ष के विच वध चढ़ के हिस्सा लैण दी किसान आगुआं वालों अपील की गई है। नगर कौंसल दफ्तर के बाहर किसानां ने भुख हड़ताल भी की है। लाल किले की घटना के लिए किसानां वालों केंद्र सरकार नूं जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। किसान आगुआं दे वल्लों प्रेस वार्ता की गई जिस राजेवाल दे वल्लों किसानां नूं शांति बनाई रखने की अपील की गई है ते उन्हां 26 जनवरी की हुई हिंसा की भी निंदा की है ते कहा कि सरकार दे वल्लों गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सरवण सिंह पंधेर ने हिंसा बारे बोलदਿਆਂ कहा कि हुण तक 43 व्यक्तियों ते परचे दर्ज किए गए हैं ते कई नौजवानों ते नाजायज़ तौर ते परचे भी दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नूं इस मसले संबंधी पत्र लिखिया है ते जेकर परचे रद्द ना होए तां कानूनी कार्रवाई करांगे। कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत नाभा पहुंचे जिथे उन्होंने कांग्रेस के चोण दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने किसानी अंदोलन से वड्डा बयान दिंदਿਆਂ कहा कि बीजेपी ने अंदोलन नूं खत्म करने विच कोई कसर नहीं छड्डी है। उन्होंने साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की है ते कहा कि जेकर मनमोहन सरकार हुंदी तां अंदोलन की लोड़ ही ना पैंदी। 26 जनवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। इस बारे जानकारी दिंदिया फैडरेशन के नौजवानों ने कहा कि 26 जनवरी तो बाद कहा जा रहा सी कि संघर्ष दो फाड़ हो गया पर अजिहा कुछ नहीं होया। उधर दूजे पासे किसान आगू राकेश टकैत की एक आवाज़ से यमुनानगर के किसानों ने भी दिल्ली वाल जाने की गल आखी है। केंद्र सरकार खिलाफ संघर्ष कमजोर करने के लिए अजिहा साजिश कर रही है। अजिहे इल्जाम किसान आगुआं वालों लगाए जा रहे हैं। लहरा गागा तो पैदल ही नौजवान दिल्ली ਲਈ रवाना हो गए ने ते अंबाला तो भी किसानां ने दिल्ली वाल नूं कूच कर दिता। केंद्र सरकार खिलाफ सूबा वासियों के विच बेहद गुस्सा है। बीजेपी आगुआं का जगह जगह ते विरोध किया जा रहा है। मंडी गोबिंदगढ़ के विच भी माहौल विरोध वाला तनावपूर्ण बनया होया है। प्रधान अश्विनी शर्मा ते मदन मोहन मित्तल का इस समय विरोध किया गया है। नगर कौंसल चोणां दी टिकट वंड लई पहुंचे सन आगू निवास बाहर जथेबंदियां ने किया प्रदर्शन। वड्डी गिनती च पुलिस अधिकारी भी रहे मौजूद। अंदोलन नूं मुड़ तो मजबूत करने ਦੀਆਂ कोशिशां जारी ने। वड्डी गिनती दे विच लोग दिल्ली वाल रवाना हो रहे हैं। मोरिंडा तो वड्डी गिनती च बब्बू मान की अगवाई दे विच ट्रालियां दा काफला दिल्ली दे लई रवाना होया। दिल्ली विच किसानां दे मोर्चे नूं होर मजबूत करने के लिए जिले दीआं किसान जथेबंदियां ने 1 फरवरी नूं दाणा मंडी दे विच वंगार रैली का ऐलान किया है। इत्थे प्रगट सिंह साफूवाला की प्रधानगी हेठ हुई मीटिंग के फैसलिਆਂ बारे जानकारी दिंदिਆਂ नौजवान आगू ने कहा कि दिल्ली च लगे मोर्चे की चढ़दी कला वास्ते 1 फरवरी नूं मोगा दाणा मंडी च रैली की जाएगी। इस रैली दे विच हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। इस रैली दे विच किसान अंदोलन प्रति जागरूकता वास्ते पिंडां दे विच प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को इस रैली दे विच वध चढ़ के शामिल होने की अपील की है। नगर निगम चोणां नूं लैके सरगर्मियां तेज़ हो गई ने ते मोहाली विखे नगर निगम चोणां लई भाजपा वालों 29 वार्डां लई उम्मीदवारां दा ऐलान किया गया।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 7 ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਰੂਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ, ਦੂਜੇ 'ਚ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਪਲਟੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੁਨੇਰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਲਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਰੋੜਾ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 22 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 9 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਕਰਮੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਬਚੀ ਸੀ। ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਭੜਕਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਝੁਲਸੇ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 60% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ AMI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। EFE ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ 'ਚ 126 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਮਿਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ 1000 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਾਵਲਾ ਤੇਜ਼ਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਰੋਥ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 3.5% ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1946 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ GDP ਗਰੋਥ 0 ਤੋਂ 11.6% ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 4% ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1.21 ਤੋਂ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਘਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। SBI ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1.21 ਤੋਂ 1.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। Paytm ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ Paytm ਤੋਂ ਆਪਣਾ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ Paytm ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਦਿਓਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਧੂ ਮੇਨਟਾਨਾ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਰਾ ਦੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਫੈਨਸ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਾ ਕਿਸ ਬਦਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। ਨਾਕਆਊਟ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਟੂਰ ਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਾਂਸੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਪੋਰਨਪਾਵੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਅੰਤ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਰੀਨ ਨੇ ਐਡੀਲੇਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿਮੋਨਾ ਹਾਲੇਪ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ ਬਾਰਟੀ ਨੂੰ 3-6, 6-1 ਅਤੇ 10-8 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਨੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਡੋਮਿਨਿਕ ਥੀਏਮ ਨੂੰ 7-6, 6-4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਗਮੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ 2 ਹੋਰ ਪਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਲੀਲਾ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਦੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਹੋਰ ਸਟੰਟ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਟਾਫਟ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।